वोटिंग पाउण का समा होया खत्म। हुण लाइनां दे विच लगे वोटर ही पा सकणगे वोट। शाम 5 बजे तक 64% होई वोटिंग। फाइनल डेटा आउणा बाकी। वोटिंग तो बाद कांग्रेस नूं वापसी की उम्मीद। सीएम चन्नी का दावा 2/3 बहुमत नाल कांग्रेस सत्ता च करेगी वापसी। पूरे बादल परिवार नूं अकाली दल ते बसपा गठजोड़ की जित की उम्मीद। सुखबीर बादल बोले शानदार जित नाल बनावांगे सरकार। परवीं वोटिंग नूं आपने दस्सिया चंगा संकेत। भगवंत मान ने कहा इस बार लोकां च आप लई दिखिया उत्साह। जित का कीता दावा। बीजेपी के दिग्गजां दा दावा हैरानीकुन होणगे नतीजे। भाईवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भरिया जित दा दावा। अमृतसर च सियासी तुर विरोधियों का होया आमो सामना। एक बूथ ते मिले नवजोत सिद्धू ते विक्रम मजीठिया। दोवां विचाले होई रस्मी दुआ सलाम। 5 सेकंड की मुलाकात बनी खिच दा केंद्र। सियासी विरोध के विचाले मेल जोल दीआं तस्वीरां भी आईयां सामने। सियासी विरोधियों ने पाई जफ्फी। गल आके मिले विक्रम मजीठिया ते बीजेपी उम्मीदवार जगमोहन राजू। वेरका ते कुंवर विजय प्रताप ने भी पाई जफ्फी। संयुक्त समाज मोर्चे के लीडर बलबीर सिंह राजेवाल ने भी अपने वोट के हक का किया इस्तेमाल। समराला हल्के तो लड़ रहे ने चोन। विक्टरी का निशान बना के उत्साह च होने का दिता सुनेहा। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते 6 वजे नूं 1.5 मिनट का समा ही बाकी है ते हुण तकरीबन वोटिंग का समा खत्म हो चलिया। पर यह जरूर दस दईए कि जिहड़े लोग इस समय भी पोलिंग बूथ के अंदर ने अपने वोट हक का इस्तेमाल कर सकणगे। सो 6 वजे तक का समा सी पोलिंग बूथां ते पहुंचण दा और 6 वजे तक जिहड़े लोग पहुंच चुके ने वो अपने वोट के हक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 वजे तो बाद कोई भी व्यक्ति पोलिंग बूथ के अंदर एंटर नहीं कर सकेगा। पर जिन्ने लोग खड़े ने उन्हां दी वोट भुगताई जाएगी। बिल्कुल तां जिहड़े वोटिंग नूं लैके इस समय दे अंकड़े ने पंजाब दे विच वोटिंग अपने आखिरी बिल्कुल आखिरी कुछ मिनट दे विच है। 5:59 हो रहे हैं। 1 मिनट बाकी है अजे भी। जेकर कोई पोलिंग बूथ के बाहर है तो अंदर जाके एंट्री कर सकता है। उस तो बाद एंट्री नहीं होगी। और तुहानूं ये दस दईए कि हुण तक जी 5 बजे का वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आया है उसके मुताबिक करीब 64% वोटिंग हुई है। आखिरी घंटे दे विच कितनी वोटिंग हुंदी है कि पिछली बार का 77% वाला रिकॉर्ड टुटेगा? विजय मुश्किल नजर आ रहा है। घट चांस लगते हैं गौरव, क्योंकि जो लाइनां लग जांदियां ने 5-7% तक ते आपां उम्मीद कर सकते हैं। जे 64 है तो 70 हो सकता है क्रॉस कर जे। पर 77 घट्टो घट 12-13% का फर्क है। 12-13% नहीं लगता कि 6 बजे तो बाद हो पाएगी 12-13% का वो आंकड़ा छू पावांगे। बिल्कुल 6 बज चुके ने। 6 बजते ही इस समय की बड़ी खबर तुहानूं दस रहा। इलैक्शन ब्रेकिंग है इस समय की। पंजाब दे विच वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। यानी कि हुण जिहड़े अंदर ने लोग पोलिंग बूथां दे उत्ते पोलिंग स्टेशन के अंदर ने सिर्फ वही जाके अपने वोट हक का इस्तेमाल कर सकणगे। वोटिंग पाउण का समा खत्म हो गया है। पंजाब दे विच इस समय की वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं और जिसका इंतजार सी दिन पूरा निकल चुका है। और जेडे इस समय लोग कतारां दे विच लगे ने विजय बस वही ने उन्होंने ही वोट करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा गौरव एक स्क्रीन पे आ रहा है कि पेंडू क्षेत्रों दे विच भरमी वोटिंग हुई है। शहरों दे विच वोटिंग घट हुई है। पेंडू क्षेत्रों दे विच पेंडू लोग शुरू तो ही मन्निया जाता है कि बड़े उत्साह नाल आउंदे ने घरां दे विच। पिंड बड़े छोटे छोटे हुंदे ने। उत्थे सियासी पार्टियां दे जेडे नुमाइंदे ने वो भी लोकां नूं घरों कढ के लैके आउंदे ने। पर शहर बहुत वड्डा हुंदा है। हर व्यक्ति नूं पोलिंग बूथ तक लियाउणा बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो पेंडू क्षेत्रों ज्यादा वोटिंग हुई है। गिद्दड़बाहा हलका सब तो अगे रहा पोलिंग दे विच 77.80%। करीब 80% गिद्दड़बाह च वोटिंग हुई है। और हुण तक 64% वोटिंग जिहड़ी है उसका आंकड़ा सामने आया। शाम 5 बजे तक का 1 घंटा का होर आंकड़ा जिहड़ा है वो कंपाइल हो रहा है। थोड़ी देर दे विच दस्सांगे। बिल्कुल कंपाइल हो रहा है। पर विजय एक चीज तो साफ है कि करीब 77% तो शायद इस बार थोड़ा जिहा वोटिंग परसेंटेज घट होएगा। हुण किस दे हक च जांदा है किस दे खिलाफ जांदा है
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੇਂਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਤੀਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੌਰਵ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ 64% ਦੀ ਇਹ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਹਲੇ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ 5-6% ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, 70 ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਆંકੜਾ ਟੱਚ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹਲੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਆંકੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 80% ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ VOTING ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਖੋ 57.5% ਹੀ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ VOTING ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਚ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਚ VOTING ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 67.5%, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 66 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 64 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 62, ਜਲੰਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ 58.47%। ਇਹ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਆંકੜਾ ਗੌਰਵ, ਪਰ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ VOTING। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜਲੰਧਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਹੰਦ ਹੋਵੇ, ਬਸੀ ਹੋਵੇ, ਖਮਾਣੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਅਮਲੋਹ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡੂ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੀਬ 67% ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੈਮੀ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ 62.46%, ਲੁਧਿਆਣਾ 52%, ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ 73.45%, ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮੋਗਾ 59% ਔਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 72%। ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਟਾਂ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 82-83% ਉੱਥੇ VOTING ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 80 ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆંકੜੇ ਹਲੇ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਸਤ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 63.5% ਹੈ, ਰੋਪੜ 'ਚ ਦੇਖੋ 66% ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਮੋਹਾਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ VOTING ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 53% ਵੋਟ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ 70 ਹੈ ਔਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 64% ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਪਰ VOTING ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਪੋਲਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਆંકੜੇ ਸੀਟਾਂ ਹਲਕੇ ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੀਟਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ 48% ਵੋਟ ਪਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ 49% ਵੋਟ ਪਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ 50% ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵੀ 50% ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ 51% ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਜਾਗਰੂਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਅਵੇਸਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਅਵੇਸਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 48% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, 50% ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਖਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਟੱਕਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਊਥ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 50% ਤੋਂ ਨੀਚੇ VOTING ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 50% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ 50 ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ 50 ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 25 ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ 25 3 ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤਾਂ 25% ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਦੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 64% VOTING ਹੋਈ ਹੈ।
ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ VOTING ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਹਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ % ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 10% ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਕਿ 10% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਧਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਥੋੜੀ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੋ ਮੁਕਤਸਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੱਖਣ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਲਵਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਉੱਥੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਗੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਪਿੰਦਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 77-78% VOTING ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਟੱਪ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਫਾਈਟ ਵੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ VOTING ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 77% ਟੋਟਲ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਫਿਗਰ ਤੱਕ, ਉਸ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਵੋਟਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਵੇਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਦੇਖੋ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਟਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਗਈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਟਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਬੜੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ VOTING ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੌਟ VOTING ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਲਾਈਆਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਭਲਾਈਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵੋਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 6 ਵਜਣ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 6:02 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵੋਟਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ 6 ਵਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7, 7:30, 8 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵੋਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ, ਕੁੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰਲੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੇ, 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਡਾ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਭੁਗਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਜੇ ਔਰ ਗੌਰਵ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, 8 ਵਜੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵੋਟ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ 8 ਸਵਾ 8 ਵਜੇ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਕਈ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਤਲਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਿੜੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ
ਗਿੱਦੜਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਬੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੁਖਦ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੁਨੇਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਜੇ ਕਿ ਕਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ BJP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਛੱਤ, ਦੋਹਾਂ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ VOTING ਹੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੁਨੇਹਾ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਨਪਿੰਦਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ MC ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੋਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੇ, ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਆਏਗਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਆ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੰਕਜ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜੀਆਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 64% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮੂਡ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਧੂਰੀ 'ਚ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ 68% VOTING ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਥੇ ਤੈਅ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ 68% ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੜਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਟੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਧੂਰੀ ਹਲਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਖਰਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ 26-28 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਸੀ 28000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾਤੇ 'ਚ 28000 ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਧੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮਹਿਜ਼ 64% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ 4-5 ਹੋਰ ਪੋਲਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਆંકੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਦੌੜ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਗਰ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਆਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫੈਕਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫੈਕਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਡਵਰਡ ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਓਪਨਲੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੱਖ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪੱਖ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੱਖ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ तमाम ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵਿਜੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜੋ ਧੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 68% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 68%। ਜੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 5-7% ਹੋਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦੱਸ ਰਹੇ 77% ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਾਮ ਹੈ 72% ਉੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 80% ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਕਜ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਬ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਨ ਚਿਹਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ, ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਖਰੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਮਰਿੰਡਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤਾਂ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 64% ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆંકੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 77% ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਵਿਜੇ, ਫੀਸਦ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁਣ ਤੱਕ 70% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2012 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਆંકੜਾ 79% ਸੀਗਾ, 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ 77% ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 70% ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ 75 ਤੋਂ 76% ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜੇ 233 ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ 1.5 ਲੱਖ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਉਹ 60 ਤੋਂ 70%, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਤੋਂ 15% ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰਮੋਹਨ ਸੰਧੂ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨੇ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ 1500 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਿਛਲੇ 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ 17000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਕੈਡਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2022 ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਿਗਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਫੋਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਮਰਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਬਮਿਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਮਾਮ ਜਗ੍ਹਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਵਿਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਇੱਕ ਵਾਢਿਓ ਇੱਕ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸੀਟ ਟੂ ਸੀਟ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ। ਦੇਖੋ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਲਈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਧਾਕੜ ਵਰਸਸ ਧਾਕੜ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 2007 2012 2017 ਵਾਲੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ? 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 68% ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਵੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਚੰਨੀ ਦੇ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਡਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਡਰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ, ਔਰ ਸੂਰਜਪਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ। ਉਮੇਸ਼, ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਧਰ ਭਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਰਸਸ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਂਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੀ ਉਮੇਸ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਤੇ ਗੌਰਵ ਸਲਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਲਾਮ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਰਾਣੇ ਦੀ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੈ, ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਦੋਨਾ। ਇੱਥੇ 6 ਬੂਥ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨੂੰ 2-2 ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਨਵਜੋਤ ਚੀਮੇ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 10 ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਗੇਂਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਬਿਲ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੜੋ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਚਿੱਖਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਣੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਕਿਹਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੌਤਰਫਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਇਹ ਗੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਟੱਕਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੋਟਰ ਦੀ ਗੌਰਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗੌਰਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਤੇ ਵਾਕਈ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਮੇਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, 100 ਆ ਰਹੀਆਂ, 50 ਆ ਰਹੀਆਂ, 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 62% ਵੋਟਿੰਗ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਵਾਲੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਕਹੋ, ਉੱਥੇ 68% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਪੂਰੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਦਲਾਵ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਟਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ। ਉਮੇਸ਼ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ 68%। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 95% ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਟ ਦੇਖੇ ਵਾਕਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੈਂਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 68% ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੜਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਗੌਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੇਸ਼, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੀ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਾਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਲਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਜੀਵ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ, ਫਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਝੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ 60% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਨਿਪਰੇ ਚੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਟ ਸੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੂਥ ਤੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਤੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 70% ਦੀ VOTING ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 72, ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਚੌਤਰਫਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਲਾਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਰਾਜ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਅੰਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 70% ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੂਰਜ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਸੀਟ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।